मो मालिक घरे एका रहुथिले आउ जेतेबेले मु काम करिबाकू नई पडुथिली से मोते देखुथिले। मु भाबुथिली एहा साधारण, किंतु गोटिए दिन मु काम परे ढिला पोशाक पिंधि सोईथिली। हठात मध्यरात्रि रे से मो रूमकू आसिले आउ ता परे से मो सहित सारा राति बिताइले। हेलो बंधुगण, मु ऋतु, बयस 25 वर्ष, बड़ लहड़ी, केश आउ 5 फुट 4 इंच उच्चता। मु काम खोजिबाकू गारू सहर को आसीथिली आउ भाग्य मोते चाकराणीर चाकिरी सहित एक बड़ बंगला देइथिला। किंतु एहा कोनोसी साधारण बंगला नथिला आउ एठारे रहुथिबा बासिंदा माने मध्य साधारण लोक नथिले। मालिक अर्थात संजीव सार प्राय 40 वर्ष बयसर, उच्चता 5 फुट 8 इंच पतला एवं सबुबेले भल पोशाक पिंधुथिले। जेतेबेले मु तांकू प्रथम थर पई देखिली मु भयभीत होईगली। तांको आखिरे किछि थिला जहा सीधा मो हृदय को लागिला, किंतु मु बुझिपारु नथिली जे सेही आखि किछि कहुछि ना किछि लुचाई देउछि। किंतु घरे केवल 2 जण लोक रहुथिलु, संजीव सार आउ मु। तांको स्त्रीको मृत्यु को 5 वर्ष होईगलाणी। कोनोसी संतान नथिले। बाकी काम पई सेमाने बाहारु, जेपरिकी रोसेई पाई दिन को थरे जणे रोसेया आसुथिले। किंतु मु प्रतिदिन झाड़ू करिबा, घर सफा करिबा, बिछणार चादर बदलाइबा सबु किछि निजे करुथिली। आरंभरु सबु किछि स्वाभाविक थिला, किंतु तापरे जेतेबेले मु तळे नई पडुथिली किंबा बालटी उठाउथिली मते लागुथिला जेपरि केही पछरु मते चाहि रहुछि। आउ जेतेबेले मु पछकु बुली जाउथिली संजीव सार प्रायतः पाखरे ठिया हेउथिले। से एक पुस्तक धरिथांती किंबा तांको मोबाइल देखुथांती, किंतु तांको आखि अन्य किछि खोजुथिबा परि लागुथाए। मु केबे किछि कुहे नाही, मु केवल आखि तळकु करिदिए। मु मोर चाकिरी हराइबाकू चाहू नथिली। तापरे गोटिए दिन मु तांको पाठपढ़ा टेबुल सफा करुथिली। मु तांको टेबुल पाखरे नई पड़िथिली। सेतेबेले हठात मु किछि अनुभव कली। मोर बहुत निकटरू एक प्रबल निश्वास नेबार शब्द शुणिली। मु धीरे धीरे आखि बुलाई देखिली आउ संजीव सार मो पछरे ठिया होइथिले। मते कहिले, ऋतु तुमे निश्चय थकी जाउथिबो, ठीक ना? मु शीघ्र उठी मुंड हलाइली ना बास सबु किछि ठीक अछि। से किछि समय पई मो आड़कू चाहि रहिले। तापरे से कहिले, तुमर शैली बहुत सुंदर। तुम बयसर झियो माने सेमानंकर मोबाइल फोन रे व्यस्त थांती, किंतु तुमे बहुत भिन्न। मु किछि कहिली नाही। मोर हृदय द्रुत गतिरे धड़ धड़ हेउथिला। सेही दिन परे सेमानंकर आचरण टिके परिवर्तन हेबा आरंभ कला। एबे जेतेबेले मु काम करुथिली सेतेबेले सेमाने किछि बाहाना करी मो सह कथाबार्ता आरंभ करुथिले, जेपरि ऋतु आजि मोर टी सार्ट इस्त्री करिबाकू भूली गलु। ऋतु ठीक भाबरे बेडशीट बदलाई नथिलु आउ प्रत्येक थर मु किछि कला बेले सेमानंकर नजर मो हाथ अपेक्षा मो मुहम एवं शरीर उपरे अधिक रहुथिला, किंतु मु चुप रहुथिली। राति गुड़िक एबे अजब होई जाइथिला। मो पई उपर महलारे एक छोट दोकान परी कोठरी थिला जेउथिरे मु रहुथिली। गोटिए रातिरे मु थकी पड़ी सोईथिली। सेतेबेले कबाट ठक ठकर शब्द सुभिला। मु चमकी पड़िथिली। हुए तो एक बिलेई किंबा पवन जगु एमिति होइथिबो। मु एहाकू अणदेखा कली, किंतु ता परदिन रातिरे पुणी सेही ठक ठक शब्द सुभिला। आउ तृतीय दिन रातिरे मु साहस संग्रह करी कबाट खोलिली आउ देखिली संजीव सार सेठारे ठिया होइथिले। तुमे डरी गलो कि? से हसी हसी कहिले। मु धीरे कहिली, सार एते विलंबित समयरे आपण मो रूम रे किछि काम थिला कि? से कहिले, ना, मु केवल तम सहित टिकिए कथा हेबाकू आसीछि। मु एक साइड को घुंची तांकू भीतर को छाड़ी देली। आज प्रथम थर पई जणे व्यक्ति मो रूम को आसीथिले। से किछि समय बसी मो आखि को चाहिले आउ कहिले, एठारे सबु किछि ठीक ठाक अछि तो? मु कहिली, हम सार। से पुणी कहिले, मते सार बोली डाकिबो नाही, मते संजीव बोली डाकिबो। मु चुप रहिली। सेही दिन परठारु एहा एक नित्य कर्म होइगला। प्रत्येक रातिरे तांकर आगमन। से मो पाखरे बसिबे, केतेबेले मिठा मिठा कथा हेबे तो केतेबेले केवल नीरवरे मते चाहि रहिबे। मु तांकू केबे किछि कहि नाही। मु जानि नाही काहिकी। हुए तो भय, हुए तो एकाकिता किंबा तांको दृष्टिर गभीरता मते अन्य एक दुनिया को नहीं जाइथिला। गोटिए रातिरे से मो पाखरी बसिथिले। तांको निश्वास मो गालकू स्पर्श करुथिला। तापरे से धीरे कहिले, ऋतु तुमे बहुत भिन्न। तांको आंगुठी गुड़िक मो हाथ को आदर करुथिला। मु थरी उठिली। से कहिले, मु तुमर किछि क्षति करिबि नाही, किंतु मु कोन किछि मुहूर्त पई तुम सहित रही पारिबी? मु किछि कहिली नाही। तांको हाथ एबे मो हाथ को जाबुड़ी धरिथिला। सेही दिन प्रथम थर पई मु अनुभव कली जे राति गुड़िक एबे लंबा हेबारे लागिथिला। तांकर आसीबा, मोर नीरवता एवं सेही निकटता सबु किछि एक अपूर्ण इच्छारे घोड़ाई होई जाइथिला। मु तांकू मना करि पारु नथिली किंबा मु निजको अटकाई पारु नथिली। मु निजको अनेक थर पचारिथिली जे
ମାଲିକ ଏବଂ ଚାକରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବା ଠିକ୍ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖେ, ମୋ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯେପରି କେହି ମୋଠାରୁ କିଛି ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଝାଡୁ କରୁଥିଲି, ସେ କହିଲେ, ରିତୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ସଠିକ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ହୁଏତ ମୁଁ ସେହି ସମୟକୁ ଡରୁଥିଲି। ସେହିଦିନ ପରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ କିଛି ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ପରି ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମହଲା ପୋଛିବି, ପରଦା ଧୂଳି ପୋଛିବି, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ସଫା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିବା ସମୟରେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଦେଖୁଛି। ସଞ୍ଜୀବ ସାରଙ୍କ ସେହି ପୁରୁଣା ଚାହାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ଏବେ ବି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଏପରି ହସୁଥିଲେ ଯେପରି ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଗଲିଣି। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ନିଜେ ପୂର୍ବ ପରି ନଥିଲି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ମୋ କେଶକୁ ବେଣୀ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଙ୍କା ହେବା ସମୟରେ ସେହି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମୋ ବେକରେ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବି, ମୋର ଚାଲିବା ଟିକେ ଧୀର ହେବ। ହୁଏତ କେହି ପଛରୁ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରି ଏବେ ମୁଁ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ରାତିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ତାଙ୍କ ଥକ ଖକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କଟି ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ମୋ ରୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବିଶେଷ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ହାଲୁକା ହସିଲି। ସେ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ବିଛଣାରେ ବସିଲେ। ମୁଁ ଓଢ଼ଣା ପିନ୍ଧି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଖି ଭୂମି ଉପରେ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ କି ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକା ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆମେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛୁ? ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଓଠ ଥରିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମୋ ମନ ଟିକେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭ୍ୟାସ, ସବୁକିଛି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଏବେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ମୋ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଥରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଥରହରରେ ଭୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ କଣ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇପାରିବି? ସେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଛଣାର ଗୋଟିଏ କୋଣର କୁଞ୍ଚନଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବୋଧହୁଏ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ନୀରବ ରହିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଧୀର ନିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଥିଲା। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧୀରେ ଧରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷର ଛାତିର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କଲି। ସେହି ରାତିରେ ସେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ପାଖରେ ରହିଲେ, ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ, ଯେପରି ସେ କିଛି ଦୁଃଖ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଏହା ପ୍ରେମ କି କେବଳ ଏକାକିତାର ସମର୍ଥନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ସେହି ରାତି ପରେ ମୋ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୋର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିଗଲା। ଥରେ ମୁଁ ୱାଶରୁମ୍ ସଫା କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଓଦା ହାତ ଛୁଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ଆଖି ତଳକୁ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ରିତୁ, ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ତୁମେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଲି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନଥିଲା, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି? ସେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମର ଏକାକିତା ବାଣ୍ଟି ପାରିବା। ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲି। ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ମୋ କୋଠରୀର କାନ୍ଥର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂତା ମୋତେ ଟାଣିନେଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ପାଖକୁ ଗଲି। କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ମୋ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କିଛି ନ କହି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖରାପ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି। ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ତୁମର ଆଖି ମୋତେ ବହୁତ କିଛି କହୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରହିଲୁ। ତାପରେ ସେ ମୋ ଆମ୍ବକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁହେଁ ପୁରା ରାତିକୁ ଉପଭୋଗ କଲୁ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ରଖି ମୋ କେଶକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଦର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି କି? ସେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମାଲିକ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ମୋତେ ମାଲିକ ବୋଲି ଡାକନି ରିତୁ। ସେହି ରାତିରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲୁ। ସେହି ନିକଟତା, ସେହି ସ୍ପର୍ଶ, ସେହି ନୀରବତା ଯେଉଁଥିରେ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କର ଆସିବା ଏବଂ ଯିବା ଖୋଲା ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଚାକରମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା କାରଣ ବଙ୍ଗଳାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କେତେବେଳେ ଚା ବାହାନାରେ ତ କେତେବେଳେ ପୋଷାକ ଆଣିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ରଖିବା ବାହାନାରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କହିଲେ, ରିତୁ, ଯଦି ତୁମେ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହଁ ତେବେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକା ମାଲିକ ଏବଂ ମୁଁ ଏସବୁ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି। ସେ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ହସରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ସେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋ କପାଳକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତୁମ ପରିବାରରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କେବେ କାହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ଅଜବ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୋଟେ ରାତିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲି। ସେ ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଲା ରିତୁ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ସହ ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ କି ମୋ ପିଲାକୁ ତା ବାପାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ମୋ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତମକୁ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହ, କଣ ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିପାରିବ? ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ ରହିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ରିତୁ, ସଠିକ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିବି, ତମେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ସଠିକ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ତାଙ୍କର ସେହି କଥା ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭୟ ବାସ କରିଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ତାଙ୍କ ଆସିବା, ମୋ ପାଖରେ ବସିବା, ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିବା, ମୋ କପାଳକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ଆଉ ମୋ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସବୁକିଛି ସମାନ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ସେମିତି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲି ଆଉ ମେଡିକାଲ ଗଲି। ସେଠି ଡକ୍ଟର ମୋର ଚେକଅପ୍ କରି କହିଲେ କି ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ସଞ୍ଜୀବଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟ 2 କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।